नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद पुरी श्रीमंदिर रे श्रीजीउंकर नवजौवन दर्शन कले श्रद्धालु। आसंताकाली रथयात्रा पई शेष पर्यायर प्रस्तुति। उत्कलमणि गोपबंधु दास को 97तम श्राद्धवार्षिकी पालित। निशा निवारण लक्ष्य नहीं दिशा योजना माध्यम राज्य में प्रतिष्ठा करा 11टी निशामुक्ति केन्द्र एवं आज उद्यापित होउछि 78तम सिनियर जातीय आक्वाटिक चैंपियनशिप। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज महाप्रभु नवजौवन बेशरे सज्जित हेबा सह नेत्रोत्सव श्रद्धालुଙ୍କୁ दर्शन देइछन्ति। एथिपाई श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सकाळ 8टाରୁ 10:30 पर्यंत व्यवस्था करा जायथिला। सुनंतु ए संपर्कित एक रिपोर्ट। परंपरा अनुजाई 15 दिनर अणसर पर श्रीजीउ श्रद्धालु मानक नवजौवन बेशरे दर्शन देइछन्ति। श्रद्धालु पारमाणिक दर्शन पई दक्षिण द्वार दे प्रवेश करथिले। परे सिंहद्वार दे श्रद्धालु मंदिर को प्रवेश करी ठाकुरंकु साहाण मेलारे दर्शन करथिले। एहा परे ठाकुरंक अन्यान्य नीति संपन्न होईछि। 7:30 संध्या आळती पई समय निर्घंट स्थिर होईछि। कार्यसूची अनुजाई बड़सिंहार बेश एवं बड़सिंहार भोग परे राति 11:30 पहुड़ आळती कराजिबो। राति 12:30 भोर 5:30 पर्यंत ठाकुरंकर सेनापटा लागि नीति पई समय निर्घंट स्थिर होईछि। आसंताकाली रथयात्रा पई समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। आज रथखଳାରୁ श्रीमंदिर निकटकू 3 रथकू अणाजिबो। सकाळ धूप शेष हेबा परे पाळिया पूजापंडा सामंत आज्ञामाळ नै रथखଳାକୁ विजे करिवे। एहा परे 3टी जाक रथकू श्रीमंदिर सम्मुखकू अणाजिबो। पाग अनुकूल थिबारु पुरीरे श्रद्धालुंकर भीड़ लागि रहिछि। आसंताकाली सकाळ 9टारे 3 रथकू प्रतिष्ठा कराजिबा परे 9:30 ठाकुरंकर पहंडी विजे आरंभ हेबो। आकाशवाणी कटक संवाद विभाग में मुस्मृति रेखा तारणिया। सुवर्णपुर जिलार विभिन्न जगन्नाथ मंदिर रे अणसर थिबा श्रीजीउ माने श्रद्धालुଙ୍କୁ नवजौवन बेशरे दर्शन देउछन्ति। पाताळे श्रीक्षेत्रଠାରେ त्रिकुट पहाड़र छलिया शिखर रे आज चतुर्था मूर्तिଙ୍କ नवजौवन बेश दर्शन पई श्रद्धालुଙ୍କର भिड़ परिलक्षित होईछि। बौद्ध जिला श्री जगन्नाथ मंदिर ଠାରେ चतुर्धा मूर्तिଙ୍କୁ नेत्रोत्सव अनुष्ठित होईछि। श्रद्धालु माने महाप्रभुଙ୍କ नवजौवन दर्शन करिसेंति। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास को 97तम श्राद्धवार्षिकी राज्यवासी आज श्रद्धांजलि अर्पण करुछन्ति। सेवा संग्राम संस्कार एवं त्यागर प्रतीक पंडित गोपबंधु 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख में पुरी जिला साक्षीगोपाल निकटस्थ सुआंडो ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। मानव सेवा को माधव सेवा भाव नीति करिथिबा गोपबंधु कर्म ही जीवनर मानदंड बोली वार्ता देइथिले। गोपबंधु 1917 मसीह 1921 मसीहा पर्यंत बिहार ओडिशा विधानसभार सदस्य और 1921 मसीह ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर प्रथम अध्यक्ष होइथिले। पूर्वर 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करने सहित 1909 मसीह पुरीर सत्यवादीଠାରେ वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। उत्कलमणि गोपबंधु 1928 मसीहार आजिर दिन में इहधाम त्याग करथिले। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास श्राद्धवार्षिकी विधानसभा परिसर में पालित होईछि। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्कलमणि प्रतिमूर्ति में श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पुरी साक्षीगोपाल वीरगोविंदपुर में आज 4 कोटी ऊर्ध्व विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण करिसेंति। लोकार्पित प्रकल्पगुड़िक मध्य कम्युनिटी हल, बहुमुखी दक्षता तालीम केन्द्र, जोग केन्द्र, शौचालय, पानीय जल व्यवस्था आदि रही। वीरगोविंदपुर ग्राम को पर्यटन केन्द्र में परिणत करने सरकार लक्ष्य रखिछन्ति बोली श्री प्रधान कहिछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। निशा निवारण संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज आंतर्जातिक बेआईन निशाद्रव्य कारोबार विरोधी दिवस पालन करा जाउछि। निशा सेवन और निशा औषधर अवैध कारोबार कुप्रभावर परिणाम विषय 1999 मसीहा ठारू आंतर्जातिक स्तर में यह दिवस पालन करा जाउछि। सद्य प्रकाशित विश्व ड्रग रिपोर्ट अनुसार विश्व में वार्षिक 3,50,00,000 लोक सेवनर शिकार होउछन्ति। 2017 मसीहार रिपोर्ट अनुसार 11 मिलियन लोक निशा इंजेक्शन व्यवहार करथिले। सेमानक मध्यरु 14 लाख लोक एचआईवी आक्रांत थिले और 56 लाख लोक हेपाटाइटिस सी रे पीड़ित थिले। बेआईन निशा कारोबार विश्व एक बड़ समस्या सृष्टि करिछि। आफ्रिका महादेश और मालद्वीप में बेआईन निशा बजार वृद्धि पाउथिबारु समस्या आहुरी जटिल होइछि। निशा निवारण निमंते राज्य सरकार दिशा योजना माध्यम 11टी निशामुक्ति केन्द्र प्रतिष्ठा करिसेंति।
ଏହାସହ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିଶା ନିବାରଣ, ପୁନର୍ବାସ, ବିକାଶ, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ସମାଜ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ସହ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୋଷଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ମାରାତ୍ମକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ। ସମାଜରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦୂରେଇ ସେମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କଟକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶା ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକ୍ତର ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏବଂ ଏହାର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜଳିନା ପ୍ରଧାନ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ନିଶା ନିବାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନହଲଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ବିରୋଧୀ ଦିବସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ସରକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ୱାନ୍ସ ଆଡିକ୍ଟ ଅଲୱେଜ ଆନ୍ ଆଡିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରମ୍ପରା, ଭୁଲ କଥା। ଏ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରି, ଯଦି ଜଣେ ମନ ସ୍ଥିର କରିବ, ମନ ଦୃଢ କରିବ, ଯେତେ ବଡ ନିଶା ନଉଥିଲେ ବି ଏବଂ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ନିଶା ନଉଥିଲେ ବି ଯଦି ମନ ଦୃଢ କରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବ, ନିଜ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ନିଶାରୁ ସେ ବାହାରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବପିଢ଼ି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡାଇରିଆ ନିରାକରଣ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଷ୍କାର ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଚାଲିଥିବା 78ତମ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଟାବଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଗୁଣ୍ଟାକ ନଦୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି 57.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 97ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ। ନିଶା ନିବାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦିଶା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି 11ଟି ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଛି 78ତମ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍।
ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।